Welcome to the movie marathon. We are an English-Chinese bilingual internet talk show. Today, we have invited directors, actors, actresses, and experts to join a panel discussion after the film screening. First, we'd like to introduce our guests. Starting from the right, we have our movie producer, who is also a senior international producer, Fan Jianyou. 主持人好，大家好。 Next, I want to introduce Professor Chen Yazhen from China Medical University. 大家好。 Next to my right is the Director of Test of Life, Director Huang Yushan. 大家好。 The beautiful lady on my left is supermodel Miss Yvonne Yao. 主持人好，大家好。 Next, I want to introduce the production coordinator for Test of Life, also a senior journalist, Miss Niyo Chen. 主持人好，大家好。好。 The last person to introduce is our handsome actor, Sean Lee. 主持人好，大家好。现在晋升为名厨了，我要补充一下。谢谢谢谢。今天我们要谈论的电影是《百味人生》。 The movie we will be discussing today is The Taste of Life. Today's movie, Taste of Life, is directed by Huang Yushan, a Golden Horse Award-winning filmmaker. The movie is Professor Huang's unique and creative work. Now we are going to ask Professor Huang to just briefly share her insights with us. 主持人好，观众朋友好。Taste of Life is based on a true story. It talks about a female restaurant owner that started off as a designer and then managed a famous Shanghai-style restaurant. The story involves a setback in her marriage and personal disputes while running the restaurant. But with the help of her good friend, namely the role that Yvonne Yao plays, and with the help of the daughter, they collaborate to overcome challenges in her restaurant. The head chef, Zhang Kaixin, is a Golden Horse male actor nominee. Throughout the movie, there's food and culture, and many tastes of life, sweet and sour, bitter and spicy flavors. These short film clips from the movie also reflect many of the problems that surround us. During the course of filming, we, in fact, filmed at the actual restaurant. We filmed at the outskirts of the city, Hsinchu, and at many different locations. Hopefully, these sightseeing spots can bring out the many types of life, so that we can introduce and share the story to everyone. Thank you, Professor Huang, also known as Director Huang, for her brief explanation. Next, I'd like to introduce the screenwriter of this talk show. She is also our Professor Chen Yazhen, who will share her insight with us. 我想说，这一部影片是在产学方面双管齐下，获得非常大的成功。黄导演很成功的做了很多田野调查，然后把真实的人生故事、真实的场景，化为这个北京女性国际影展的开幕片，这是非常非常成功的一个影视界的一个success。那至于学界的话，因为我有这个性别研究的这个金赛性别研究中心的研究背景，那也处理了一些女性文学或者是电影相关的研究。那针对这部电影也出版了 Semi-Foreign 的一个学术期刊论文，主要是针对这个戏剧里面的角色人物的姓名，它其实对于这个剧情有这个 metaphorical connections， 所以它是一种 homophonic names 的方式来呈现，然后分析，然后进行文学评论，还有性别的剖析。Professor Chen has also done a lot of research in cinema about gender issues and women's literature. How about the professional insight from Professor Chen? What's your viewpoint, Professor Chen, on the film Taste of Life? Professionally speaking, filmmaker Huang Yushan is actually very professional because she has already graduated from NYU, and you know that NYU is very famous for the cinema studies program, and even the Oscar-winning filmmaker Li An Li also had that kind of training, professional educational training from NYU
from the same program. So I believe that in terms of cinema studies, this is already almost the top level, that kind of background. And in terms of academic research, from the viewpoint of literary criticism, I think that the characters' names inside of the story plot can actually have a lot of metaphorical connections with the whole story. So, for instance, the female protagonist, her name is Liu Fenfang, and you can see that Fenfang is something fragrant, something very good, and it indicates that the mother is giving something very good to the daughter. And the whole standpoint of the story plot tends to be supportive to the female protagonist, her insistence in terms of her fight and her struggle, so on and so forth. And even her friend's name, Zheng Yirong, also indicate that our filmmaker and our story plot tend to be also very supportive, so that the metaphorical connections of this name, Zheng Yirong, is like to rectify the appearance and rectify, someone to 端正仪容, to say that this is something that we support and we think that it should be, correct and should be something that we insist on. 我觉得芬芳她本来就是一个拥有很多才华的人，那可能就是被她先生压抑住了，然后也觉得自己必须要照顾孩子，她可能没有办法完全的去发挥她所有的才华。那但是如果说，我觉得她其实也应该要感谢她先生，因为如果不是她先生的背叛，她先生的一些作为，我觉得她可能还就是原来的家庭主妇吧。那可是因为有了一个这样子的变动，所以让她自己重新站起来，去检视自己，其实我是不是还有很多其他的可能性，是不是还有更多可以给我孩子作为一个榜样的。所以我想，因为如果是真的照他的名字来看的话，我相信他其实真的已经留下不少的东西给我们，也给他的下一代。关于角色叫陈磊这件事情呢，其实我觉得一个成功的电影剧本，然后一个就是可以让人家听到名字就对他的角色性格有些联想，所以陈磊这个角色对我来讲呢，其实它象征几个意义，就是大家看到磊这个字就会想到光明磊落。那在戏里面呢，孝萱演的这个女主角，因为她在人生的比较艰困的过程当中，她常会陷入一个稍微比较家庭还是事业上比较困难的时候，然后这一个名字陈磊，这个感觉上好像她在这段生命历程里面一个比较正面的一个光明面，一个可以跟她一起分享，甚至带给她一些正面能量的人。那另外是我们知道磊这个字是3个石头叠在一起，所以对我来讲加上这个角色在当厨师之前，他的工作是什么？如果看电影会知道，是一个打拳的拳击手，所以是一个有很坚定的意志力的人。那磊这个对我来讲，就是石头堆砌起来，像一个动摇不了的一个坚定意志的一座城堡也好，一座墙，一个坚实的力量，一个坚持的力量。对我来讲是这个符号性的感觉，这样子。Next, let's take a look at several clips of the film. 您好，欢迎光临。分房啊，现在因为包厢通坐，我就无包厢通坐哈。林议员，你怎么可以坐包厢？这位置特地帮你留的。一部呈现生活、情感及美食文化的电影。哎呀，峰峰啊，恭喜你啊，开张大吉，财源广进啊！在我的厨房，创世新的菜是每个厨师的权利，谁都不能少。透过餐厅百味杂陈的饮食氛围，反映美味之外，酸甜苦辣的人生百态。影剧界实力派演员陈孝萱、庄凯勋、韩宇杰、姚彩颖、杨正群同台飙戏，来自不同阶层的人物，不同的梦想追求和实践，两性之间的互动，明天我们就去户政事务所。女性之间的情谊，面临事业的困境所发挥的韧性和能量，在亲情和爱情之外，
年轻世代的观念和想法，凸显了生命中的美好时光和现实人生的情境转折。一部传达本土情怀、庶民观点的华语电影。After viewing these great film clips, I'd like to invite Director Huang to introduce the main actors. Here is Director Huang. On my left-hand side is Miss Wang Yao. She is the main actress, Liu Fenfang's best friend. She was having troubles with her career and marriage. She helped her overcome her difficulties. She also gave her a lot of spiritual support. Later, we will invite her to speak about her journey on making of the film. Next is the handsome Shang Li. He is the Li Xiaofei's son. In this film, he plays the son of a representative. His marriage partner is an ideological opposition, the general's daughter. So there's a lot of drama going on. Later on, we will ask him to talk about his experience in playing this role. Thank you for your introduction. Next, please watch a clip of this recording. In the recording, we have the actual person that is played by the female protagonist. That is Mrs. Luo Youzhu appearing in person. Let's enjoy the recording. 当我有婚姻的状况，那甚至是说离婚了以后，反而是有很多的我的女性朋友，甚至女性朋友的朋友，会想要辗转的，找我聊一聊。那我觉得是在这当中，我发现一件事情，就是我自己在受苦，也想要试着坚强，但是其实有很多人，他们是闷在心里面的，尤其是女性闷在心里面的，他们在感情跟实际上面的经济上面的状况，跟要踏出新的人生的另外一步，充满了恐惧。所以当他们知道我有这样的状况的时候，都会想要听我诉说，倒不见得会愿意分享他们自己的故事，因为可能故事根本还没开始，但是他们都会很想知道我这当中的过程，那也造成这样子，让我觉得说有一个这样子的故事拍成电影或者是写成书，它对于很多女性她们隐藏在自己的心里面的那些恐惧是有一些帮助的。关于就是男编剧在做就是女性的这个电影，比如说以女性为视角的这个电影的方式，到底有什么缺点或碰到什么困难？那因为我当编剧，就是说，其实从以前开始到现在，我碰到的大部分题材都还是会是以女性为主角，不论是电视剧或是电影，因为主要我觉得是跟观众市场有关。那我其实坦白说，就是我认识黄导也蛮久，跟黄导工作，我觉得好像，我想黄导大概也不会一直去质疑我作为一个男性，然后就讲一个女性故事的问题啦。就是其实我在看这个故事，或者是在做这些事的时候，我都是保持一个比较开放的心，就是先去聆听这个人物到底想要呈现什么样的状态和问题，然后把那个东西给转换出来。王导本身他就是一个很细腻的女性视角的导演。那在编剧的方面，因为一开始我是跟就是罗有竹小姐一起合作嘛，那其实基本上她的故事我还是尽量把她的困难和问题都如实的呈现出来，她的内心到底在面临事业或者是家庭的各个方面的挑战的时候，她到底怎么样去转换她的想法，并且去接受可能改变是一件好事。因为过往来讲，在女性的在这个角色上，尤其是在婚姻上，你如果是要改变的话，通常在传统定义来讲，可能不是一个好的选择，在社会的定义上，它可能不是一个好的选择。但是我觉得这个剧在设定上，我觉得或者是我在跟比如说罗总在对谈，在前期在做对话的时候，我觉得我最感兴趣的还是在与一个女性在就是生命走到就是30岁至40岁这个时候，然后在身体和心理上都有一个，其实有可能都需要去做一个决定点的时候，他到底用什么样的态度去面对这个可能性的挑战？可能我会觉得是我当初在参与这个创作的时候最关注的一个焦点。对，我觉得芬芳她应该就是
其实她在年轻的时候，应该也就是像大部分的女孩子一样，也许像我年轻的时候也是这样。你觉得这个世界是很美好的，然后很值得我们去探索的，跟我们让我们去可以建立一个更好的家庭、更好的社会等等。但是经过春夏秋冬不断的巡回之后，他就知道，其实人生不可能一定就是永远就是好的那一面，一定就是会有经过酷夏，经过秋天，然后经过寒冬，才会再回到春天。那我的体悟是，我觉得，芬芳她就是要有了中间的那些过程，才能够成就现在的她。那我觉得我在后来也得到了蛮多激励，就是我也觉得我，在我自己的人生当中，我也不断的去挑战一些我觉得以前我可能完全不会去想要去挑战的事情。那我觉得这也就是我希望你能够透过这个机会，告诉一些就是面临像我们这个年纪的女孩子，我觉得不要一直觉得说我们已经到了好像中年了，或者是慢慢要步入另外一个阶段了，好像人生就没有什么好尝试的。我会觉得其实世界上还是有很多值得我们去探索跟冒险的地方，然后试着去做做看，不见得说一定要有什么结果。可是我觉得当你去尝试新的东西，不可能的事情的时候，你会发现说，其实我还有一些能力，就给自己更多的肯定。对我不熟的朋友，可能在看了这个电影之后，才发现，后面有写新月，然后才发现，这是在讲我的故事。那当然就是说，也有一些人会把这整个故事，因为它其实改编，那并不是真正完全实际的。其实这个故事里面很多人的，很多我的朋友的角色变成一个人的角色，在电影里面呈现。所以说这一点，我觉得是有的时候我们身边的朋友会去做一个比照对比哈。那我觉得这个是很有趣的。有时候我会跟他们讲说，其实他不是这个角色，他可能是我哪3个朋友的一个结合体这样子。这个角色其实跟我自己本身某些经验有点雷同。那我觉得当初在设定的时候，其实也有点担心说，因为毕竟它是一个现在还在的人的故事。以往我们的演员可能都是演一些已经过世的人，然后他的一个传记或什么，那个演起来压力不会那么大。那当初在接这个脚本的时候，也是有点担心说，那会不会这个主角认为我没有演到他想要表达那些角度？那可是因为后来跟就是罗总有当面也有见到面了，然后同时也知道就是他跟我有一些身份还蛮类似的，比如说我们都是巨蟹座，然后居然还同一年生，然后而且又都是基督徒，所以我觉得当下也就消除了自己某些会有点担心的不安。那加上就是其实我们到了一个年纪，尤其女性在现在这个社会上承受的一些压力跟重担，我觉得不管是背景如何，我觉得每个女生到了这个年纪，然后遭遇过一些困难之后，其实心境上是应该还能够揣摩。那应该可能也前面有提到，就是这个角色她在经历婚变，然后自己又在事业上又得到了另外一份的成就，然后自己的女儿也现在也能够帮助到她。那我觉得这个其实都是，虽然现在下戏也蛮长一段时间了，刚刚算一算大概是4年前的作品吧，但我觉得我个人来讲，我好像还是一直在戏里面，因为我们的人生就是这样，在工作、婚姻，然后家庭当中，然后必须要扮演好每一个角色。我觉得演一个角色最困难的，其实就是这个人他是真实存在的，就是说你如果稍有偏差或者稍有偏食，跟这个人不一样的时候，其实一眼就能够看出来。所以那个时候我们在跟他做沟通的时候呢，就是就真的有就深入的了解我的星座，还有我的生日都跟他非常非常的接近，还有他的性格就是我们所有处理事情的方式，好像都是
相同的人一样。对，所以当时见了面聊完天之后就觉得好险，放心很多，然后就觉得看剧本啊什么的，好像去处理这个剧本上，我就会觉得说，之后演起来可能会稍微比较没有那么的费劲。对，我觉得人可以有挫折、有受伤，可是失去勇气是最可怕的事情。对，现在我认识的小凡，他真实本名就叫小凡。现在我跟他也成为朋友，他现在也结婚了，而且也生小孩了，他非常的幸福，并且他选择的男人呢，是他非常清楚他自己要的是什么，这是我觉得他学到最多，而且我觉得最好、最重要的东西。其实我觉得，空间的使用应该是这个戏里面一个蛮有趣的部分，因为我觉得应该是说最核心的部分是在讲说，就厨房这件事对于一个女人来讲，它的意义是什么？它有一个传统上的定义嘛，就是说女人应该在传统定义上应该是属于厨房的，但我们现在是做一个餐厅的，所以这餐厅又是属于一个公众的空间，所以当这个女人在家里的厨房的时候，和在餐厅的厨房的时候，它的意义是不太一样，就是职场上的传统的一个角色形象，以及跟职业上，它可能要颠覆传统的一个形象，所以这两个我觉得是可能是这个故事里面比较有趣的那个部分。当他在家里的厨房的时候，他替他女儿做饭的时候的那个心情，可能是比较私密的，还有展现出他比较脆弱的那一面。当他回到餐厅的厨房的时候，就是可能要跟男人对抗，他就是一个战场，是一个舞台。我们在人生当中会有很多遇到彼此给予力量，或者是陪伴，或者是欣赏的人，但是他们是不是最终一定要走向爱情呢？我觉得不见得。他也许是在生命当中的某一段路程当中的一起奋战的伙伴也好，或者是彼此给予力量的伙伴也好，那这样子的友情，我相信是对，相较于爱情，它其实是更长久，然后更坚实的。所以我觉得，芬芳跟阿磊这两个人，他们的感情是建立在这些革命情感上面，还有对饮食这个文化的一些共通点，就是那个相同的理念、相同的磁场，所以会彼此互相吸引，但是却是像君子之交一样直呼于理，就是在这条界限，但是因为彼此都是成年人，所以维持一个可以更久远的关系，这样子我觉得会比所谓的爱情故事还来得浪漫，来得有意思。Now we come back to our show. Let's ask our actors to share their filming experience. First, let's invite Yvonne. Yvonne, can you please talk a little bit about your filming experience? 我饰演的角色其实就是女主角陈孝萱的好朋友。那其实，在拍摄过程当中，孝萱姐的角色其实是一个很辛苦的一个女生，然后她不管在感情上面和她的事业上面，都遇到了人生当中很困顿的事情。那她的个性比较没有像我这么的直率，然后有的时候我就是一个闺蜜的角色，帮她再往前冲，帮她往前挡一些东西，比较有一点女权的一种 tough 的一种象征性。那后来我知道故事的一些脉络是有一些真机的时候，其实我觉得自己的感觉，我自己反射到我自己人生的感觉，觉得其实在女生的坚毅当中，其实是一种非常非常难得、难能可贵的一个电影，包括使用了美食来讲这个百味人生，来反映到我们人生当中的很多很多的五味杂陈在我们的生命过程当中。我觉得这是一部非常非常棒的作品，我也非常感谢导演给我这样的机会来一起参与这个合作，这样是。In fact, Yvonne played the character in the film really well, a strong woman's role, also a great girlfriend. I hope that I too can have such a great girlfriend in my real life, so no need to worry if problems are ever encountered. Next, we have Sean Lee to share his insights with us. 我在里面就是饰演议员的本省的第二代，然后跟将军的外省，就是两家结合在一起。那在里面就是两家就是比较水火不容啦。那我跟这个就是剧中的女生交往，其实在求学的过程当中，其实就已经在一起过了，只是说之后一些因素而分开。那回来台湾，那我们又相聚在一块，然后又再一次的交往。那最后面呢，就是当然就是有结婚这样。那但现实生活中，他真的结婚又生小孩，很难过，难过没有难过了。然后而且到
最近这几年，在这几个月，刚刚好，很凑巧的，然后也经营了这小餐馆这样子，我觉得蛮意外，我觉得真的是百味人生啊，真的是很不一样的感觉。While preparing for this talk show, I saw a lot of scars on his hand. The scars are from burns, falls, and so on. It's not easy. I heard that the film Taste of Life inspired your restaurant career. 也说这样是不为过啊，我觉得是有缘分嘛，对啊，这样才有办法连接在一块。First, let's invite producer Fan to talk about the filming experience of this production. Here is producer Fan. 谢谢主持人。其实，应该是感谢导演，因为我跟导演合作了好几部影片，特别是这一部影片，其实刚导演有讲是真人真事改编，所以整个从开拍前1年前就开始做整个调查，然后我们老祖宗有一句话讲得很好，叫食色性也，刚好很符合我们这部影片。好，里面有餐饮，然后有刚刚讲到3位美丽的女生，好，然后也有一些男生的一些所谓食色性也来讲，真的是很符合我们这部影片。特别是在拍摄的时候，除了说真人真事之外，我们的厨师也都是真正的厨师，所以每次我们拍片的时候，厨师一来的时候，我们就很受到煎熬，就是煮了那么好吃的东西，我们却不能吃。好，这等一下应该导演会跟我们分享。好，谢谢。我觉得厨师他其实是一个很敏感、温柔、细腻的，灵魂本质是要有这样子。因为为什么？因为他有涉及到刀工、调味，然后他所有的一切都是在服务，吃下这一盘食物的人。所以我觉得他的那个心理的柔软层面跟在乎别人的感受，就是对他的这个作品的感受，其实是比较细腻，然后比较强烈的。所以这个是我跟以往的角色稍微比较不同的，就是好像一般来讲演厨师涉及到演厨师的电影的很多都是把食材拍得很漂亮，或者是说整个做菜过程拍得很精彩。但我觉得呢，我们这个戏谈到了是饮食，有谈到饮食，有谈到男女。那我觉得这是老师导演在这一方面下的功夫，就是他其实这一方面琢磨，就是比较表层的琢磨，没有琢磨那么多。但是我们反而是往人跟人之间、人跟食物之间、食物跟爱之间的这些关系去探讨。所以我觉得这个是比较不一样的地方。还是回到比较人文的地方。Next, let's invite our production coordinator, Mrs. Ni, to share with us a bit. Thank you. 我大概是从前期，然后拍摄一直到最后，对那个上映，对，大概1年的时间，对。而且那个时候，我记得有纯姐在我们现场的时候要 handle 所有的演员，包括我们的食宿，包括我们当时所有的状态，是对，非常非常辛苦在制作这部电影。谢谢。我的朋友就是问我说：“你在这个地方，你在哪个地方餐厅？台中哪个餐厅去拍这个戏的？”那我就后来就跟他讲这个店名，他们这个店名，这个餐厅，结果他们就说。哇，这是台中的地标餐厅哎！你们来台中的时候一定要来这一家店这样子。我也所以我们后来才知道它原来是这么有名的一个餐厅。是，它的东西真的是美食。Thank you very much for giving us this opportunity today. Thanks to Professor Ya Zhen for planning this TikTok show so that the film crew of Taste of Life can reunite. Director Huang worked so hard. She's always dedicated in her teaching and in her creative works. The process is a lot of hard work. Earlier, Mrs. Ni had mentioned when she helps the teacher do interviews, she acknowledged that the creative process is a lot of hard work. It's not easy, but the teacher is very persistent in bringing great work to the world. The work of Taste of Life is full of education. Then, of course, there's a bit of woman's business and some romance. Of course, it's very healing, so for those who haven't seen Taste of Life, I highly recommend it. I'm sure you've all gained a lot, thanks to all our guests who came out today. Thank you all for sharing. Thank you.